बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। नन दुआ गट खबरों मखे तरागली दी। यो गट खबर खुदा दे चे द खैबर पख्तूनख्वा ना सेनेट इंतखाबात पारा कम 2 कसानों कागज़ों जमा कड़ू आगे के द 12 कसानों कागज़ों रिजेक्ट शू और देश कसानों कागज़ों सही उगरजेदल दगा कम 12 कसान दी कसान हो यौलस्ती खुदा आज़म स्वाति से 2000 नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट शवे दे नो आगा हम पदे के शामिल दिन लका दा 12 कसानों के या 12 नॉमिनेशन पेपर के द्रे ज़ला सेनेटर पाते शवे आज़म स्वाति से द PTI मशर हम दे रहनुमा दे अम पदे के शामिल दे पखवाने वफाकी वज़ीर मुराद सईद से हम पदे के शामिल दे और द PTI योबल टिकट होल्डर खुरम जीशान सेब अम पदे के शामिल दे लका PTI लखवा टोटल 9 टिकटों वर्कड़े शिवी दी और आगे 9 के द द्रेव कसानों नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट शू द बाकी शपक कसानों नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट शिवी दी और आगा उस पलाइन की मौजूद दी। खैर उस बदे की अपील कीगी चमक कैसे कीगी द जनरल सीट द पारा वो जनरल सीट्स थी आगे द पारा टोटल 46 उम्मीदवारान मैदान के पातिशु आगे सरा कमून खबर को द टेक्नोक्रेट द पारा नो 2 टेक्नोक्रेट द पारा 8 उम्मीदवारान दी कमचे पखवाने वफाकी वजीरो पीर नूर हक कादरी साहब आगे दे द्वाणों के दे नो लका शख्सियात ब्या यो कम शू 25 शू और शपग जनाना दी चागा बाद 2 जनाना सीट बांधे इलेक्शन की यो खबर खुनन दादे बल खबर दादे चे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अगवी आर्टिकल 109 आगे एक्सरसाइज करे दे और आगे द असम्बली इजलास सबाना बलरवज द जुमे परस 3 बजे रागोस्ते दे दा उस हैरानतिया खबर दा चे गवर्नर साहब दे नमक के दा आर्टिकल न दे इस्तेमाल करे कम अज़ कम दे रिसेंट टाइम के खुचातम नशियात चे दा आर्टिकल गवर्नर चरतम इस्तेमाल करी और असम्बली इजलास रागोस्ती अक्सर ला वज़ीर आला एडवाइस कई और गवर्नर इजलास रागवाड़ी दगा हल बरदारन वाला तर आर इजलास पोरे गवर्नर पखपला कलम इजलास न रागवाड़ी और दा दे लग वक्त के पहला जल ओशो चे गवर्नर खपल दगा इख्तियार इस्तेमाल का उस दगा इख्तियार आया पूरा तो गवान दे इस्तेमाल शेम दे और करना और की बस पदेर सब खबर कहूँ तजिया बाखलू दे वक्त के मुंगसरा टेलीफोन दलारे पे खबर के द दुनिया न्यूज़ ब्यूरो चीफ आबिद हमीद साहब मौजूद है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर एक तो ये कि मुराद सईद साहब आज़म स्वाति साहब खुर्रम जीशान साहब इन सब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए हैं, महमूद खान साहब भी शामिल हैं। हैरानकुन कोई बात सामने आई है आपके या आपको लग रहा था कि ऐसा ही होगा? बहुत शुक्रिया बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा माजी करीब पे जाए तो जो जनरल इंतखाबात के आम इंतखाबात हैं उसको देखें कि जिस तरीके से मुराद सईद के कागजात इस तरह जो आदम स्वाति के साथ जो हालात वाक़ियात पेश आए तो इसमें पहले से ऐसा लग रहा था कि ये सेनेट में भी उनको काफी मुश्किल सीट आई थी। अगर क्योंकि कागजात जमा तो करवा दी गए थे लेकिन उनके गवर्नमेंट कैंडिडेट के साथ में दी थी और अंदेशा ही था या खतरा ही था कि इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा। और जब स्वास्थ्य में जरा देखे तो 2018 में टेक्नोक्रेट की सीट पर वो जीते थे लेकिन अभी जो उनके पर एतराज लगा मुझे लगा है कि वो उसके पहल ही नहीं है, वो टेक्नोक्रेट के उस मैयार को उसको पूरे करती नहीं है। तो थोड़ी हैरानकुन बात है। तो देखा जाए तो ये कुछ जो अंदाजे थे जो खदशात थे वो दो साबित होते नजर आ रहे हैं। अभी हालांकि एक अपील का अमल बाकी है, अपील में जाते हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ज्यादा कोई सुनवाई हो सकती है। अच्छा सर, ये टोटल 12 लोग हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं या 12 पेपर रिजेक्ट हुए हैं, उनमें से 10 PTI के हैं, 1 पीपल्स पार्टी का है और 1 पेपर जो है वो PTI पार्लियामेंटेरियन का है। तो PTI यहाँ पर भी फिर विक्टिम कार्ड खेलेगी या आपको लगता है कि विक्टिम बनाया गया है उन्हें यहाँ पे? दोनों सीटों में आप अगर देखें जो कुछ पॉइंट उठाए गए हैं वो वैलिड भी हैं कुछ जगहों पर और ये तो भी क्योंकि जब अपील में जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या रीजन बताए जाते हैं और ये कौन से रीजन या कौन सी वजूहत पेश करते हैं और किस तरीके का पैकेज पेश करते हैं। उसके बाद अपनी तौर पर कहा जा सकता है कि आए विक्टिम बनाया जा रहा है या विक्टिम कार्ड आगे खेलेंगे। अगर
ये तमाम जो है उम्मीदवार जिनकी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हैं और अपील में भी जो है अपेयर होते हैं और वाई नहीं होती है तो यकीनी तौर पर जो है वो फिर एक विक्रम कार्ड वाली सूरत हाल पैदा होगी और पीटीआई इसको खुलकर खेलने में देखते हैं कि पड़ोसी के साथ खुलकर खेलती है। सूरत हाल की कुछ ऐसी लग रही है, अगर आप देखें थोड़ी एक हैरानकुल बात जो है वो महमूद खान साहब जो है वो भी इनके भी कागजात जो है वो मुस्तरद हो गई हैं, जो इसके लिए बड़ा झटका है, दूसरा झटका है आम इंतखाबात के बाद, वो भी इस प्रोसेस से दायर हो गए हैं। लेकिन पीटीआई के इससे बड़ी तादाद में जो कागजात को मुस्तरद होना फिर उन पर जो इतराज़ात लगाए गए हैं, आप जब जवाब उनका आएगा तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि आया ये कुछ गलत पॉइंट से कोई दलाइल या उनकी पर जो इतराज़ात उठाए गए आया क्या वो उसके मजबूत थे या नहीं थे, तो ये 2 दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ये बड़े अचंभे की बात है कि जितने रिजेक्ट हैं कागजात उसने ज़्यादातर पीटीआई की हैं, तो ये एक सूरत हाल सब बनी हुई है और इसके ऊपर जो है वो तैफ वगैरह उनके जो पीटीआई के लोग हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और वो अभी से वो लग नहीं रहा है कि उनको कुछ चीज़ों का अंदाजा है कि मामला सब जा रही हैं, उन्होंने पेशबंदी के तौर पर जो है वो बयान आज जारी की हैं। ये सर जो 11 नशिस्तें हैं, बताया जा रहा है कि पीटीआई अगर ऑपोजिशन अभी जो हाल है उसी में रहे और पीटीआई अपनी हालत में रहे तो 10 नशिस्तें वो जीत सकती है, लेकिन गवर्नर साहब ने परसों इजलास बुला लिया है। आपने भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम किया होगा, कुछ डिग आउट किया होगा, हुकूमत में क्या चल रहा है? बैरिस्टर सैफ साहब का बयान सामने आया है कि गवर्नर साहब को आइन का पता ही नहीं है, जो आर्टिकल उन्होंने इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा सकते और ये उन्होंने आइन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। हुकूमत रिलैक्स है या आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आर्टिकल 109 जिसके तहत उन्होंने बुलाया तो दोनों जो गवर्नर है उसके इख्तियारात के बारे में ये है कि वो इजलास बुला भी सकते हैं, वो इजलास को मुलतवी भी कर सकते हैं, उसमें कोई देरी कोई शराइत से दिक्कत नहीं है। एक आईनी मामला है और एक आईनी जो है वो एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। जैसा कि आपने शुरू में बताया ये पहली दफा हुआ है आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट ने सिर्फ एक अपोजिशन लीडर ने इसमें दरख्वास्त दी थी, इसके ऊपर जो है वो इजलास बुलाया, उन्होंने ऐसा होता नहीं था। वज़ीर-ए-आला की जानब से बाकायदा जो हुकूमत की जानब से या अपनी की जानब से समझी जाती थी, इसके बाद वो तमाम प्रोसेस होता था। लेकिन एक पहली दफा है कि गवर्नर ने इसको बुलाया, यानी ये जो मामला को ठंडे ठंडे चल रहे थे जुलाई वो थोड़ी टाइट पड़ती, लेकिन अब लग रहा है कि गवर्नर हाउस वगैरह हाउस जो हमने माजी करीब में जिस तरह हमने देखा था एक बार फिर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। तो सूरत हाल तो बड़ी बनी हुई है और कुछ लोगों से हमारी बात की है जिनका कहना था कि गैर मुतवक्किल इक़दाम था गवर्नर का, उम्मीद होती कि वो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये हो गया है। अब इसके लिए जो है वो कुछ मुशावरत, कानूनी मुशावरत और आईनी मुशावरत जारी है, लेकिन दूसरे ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है, जिसमें से चीजें ऐसी सामने आ रही है कि अगर इजलास 22 मार्च बुलाया गया, अगर इजलास होता है तो हो सकता है कि हुकूमत या राष्ट्रीय शिरकत की बात करें, फोरम की निशानदेही के बाद जो है फोरम खुलने के बाद इजलास में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन ये भी एक इब्तदाई जो है वो एक ऑप्शन है इनके पास। इसके ऊपर आज एक बैठक लगने वाली है जो हमारी क्लास के मुताबिक जो अपनी तैयारी है उसके मुताबिक करने के बाद शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। जो सीबीआई के जो कानूनी माहिरीन है, जो कानूनी है, उनको भी बुलाया गया और उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन बड़े काम आए जाते हैं। सीबीआई के ये फेवर में या आप जो सुनी चाहत कंपनी की जो आरती है उनके फेवर में ये है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता और अगर ये हल नहीं उठाया जाता अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ रिश्ते पर, तो वो उसका जो तमाम बेनिफिट है वो सिर्फ आरती को जाएगा। तो यकीनी तौर पर जो है कि हुकूमत ना बुलाया जाए और जब अपोजिशन चाहिए इजलास में हर सूरत में हो, और ये भी हो सकता है कि हम देखें कि अगर ऐसा हुकूमत की दायराबंद बनाती है तो अपोजिशन ने पहले कहा था कि वो अदालत से रिव्यू करेंगे और हम देख रहे हैं कि हो सकता है वो एक या दो अदालत से भी रिव्यू करें इसकी पर।
और ये जो इंतखाब का तरीक़ेकार है, आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर जब रिजेक्शन हुई है तो पीटीआई के वो लोग जो कि शायद नज़रअंदाज हुए हैं, काजी अनवर साहब भी फहरिस्त में मौजूद थे, नूरुल हक कादरी साहब मौजूद थे, मलाकंड से जो यूथ रहनुमा है शफकत अयाज साहब वो मौजूद थे, तो अब इन 3 लोगों की जगह उन तीनों का चांस बन सकता है? देखिए, ये बड़ा आपने जबरदस्त सवाल किया। इससे जो सवाल जो बन रहा है या जो इसी जो बनने जा रहा है, आपको मौजूद नहीं है कि पीटीआई के कौन से उम्मीदवार होंगे, बल्कि पूरी नजर में सबसे बड़ा चैलेंज होगा जमीन के लिए, हुकूमत के लिए और पीटीआई की कायदत के लिए, की कायदत के लिए, कि वो किस तरीके से अपने अरकान को जो है वो चमक से बताएंगे। अगर आपको याद हो तो आप जो बड़ा असम्बली वगैरह शोर करते रहते हैं, सारी चीजें आप कुछ देखते रहते हैं। आपको जब याद हो तो फैसला कभी पीटीआई की जब अपनी हकीकत थी तो उन्होंने अपने अराकीन को शायद इंतखाबात की कबल ऐसी इस्लाहत आई थी कि उन्होंने अपनी ही अराकीन को ना फिसल जाए, उनमें कुछ ऐसी इस्लाहत आई थी कि दो तकसीम किए जी। तो उस वक्त हालांकि मानसाउन साहब से बड़ी पीटीआई जानकारी की कुछ मौजूद थे, लेकिन अब तो वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। तो एक खौफ और दिफा और एक एहसास से जो डर था, एक्शन की जो तवक्को की जाती थी, वो तो अब यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अराकीन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे चमक से जो है इनको बताया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इख्तलाफात मौजूद हैं पीटीआई के अंदर, जो सैनिक इंतखाबात की जो टिकट, साइंस की जो टिकट है, इस हवाले से भी इख्तलाफात मौजूद हैं, काबिनेट के हवाले से भी इख्तलाफात मौजूद हैं, और जो कुछ चीजें जो हालिया दिनों में कुछ ऐलानात और बयानात पीटीआई के अपने जो सीनियर कैडर है उनकी जानिब साइड की, जैसे कानून झगड़ा की इसी था, इसी तरह के कोई इसी से वो सब वाज़ेह तौर पर ये पता लग रहा है कि एक खरीद जो है वो मौजूद है, कैडर के माध्यम भी, व्यक्ति के माध्यम भी, और जो पार्टी की जो पॉलिटिकल जो विंग है उसके माध्यम भी, और इनके जो वो डायरेक्ट विंग है उसके माध्यम भी, और ग्रुपबंदी मौजूद है। अब ये देखना ये है कि अली अहमद नकूर ग्रुपबंदी को कैसे खत्म करते हैं। महमूद खान जो था, जब उनके हुकूमत में उनके सर पे बाली पीटीआई का हाथ था तो वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते थे, फटक जो थे वो जोड़ तोड़ के मारे थे। लेकिन अब वो सपोर्ट इसके अलावा नादीरा सपोर्ट भी तो आती दिखी थी, लेकिन अब वो सपोर्ट किसी के ऊपर आती नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि वो किस तरीके से अपने नारकीन को अराकीन के मुतहद रखते हैं और किस तरीके से ज़्यादा निकालने चाहते हैं या निकाल सकते हैं वो। अच्छा आबिद साहब, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इस ऐवान में 118 में 67 लोग वो हैं जो पहली मरतबा मेंबर बने हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। आपको लगता है कि जो पैसे की चकाचौंध है, क्योंकि ये खुफिया बैलेट है और पहले भी इल्ज़ामात लगे हैं कि सेनेट कलेक्शन तो होता ही पैसों का है, तो जो बड़े बड़े नाम हैं, अगर मैं नाम ले भी लूँ तो तलहा महमूद साहब हैं, ताज महमूद अफरीदी साहब हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं इस लिस्ट के अंदर, मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं, बहरहाल वो पीटीआई के नॉमिनी भी हैं। ये बड़े बड़े नाम होने की वजह से कुछ मेंबरान, चाहे वो अपोजिशन के या हुकूमत के हैं, आपको लगता है कि उनके स्लिप होने का चांस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर आपको याद सामने आई थी जिसमें पैसों की लेन देन हो रही थी, जिसमें पर उन्होंने सुल्तान मोहम्मद जो एक मिनिस्टर थी आई थी, उनको बाद में, हालांकि वीडियो पुरानी थी लेकिन उसके बाद जी बिल्कुल इस तरह कुछ और वीडियो थी कि कई वाकयात भी सामने आए थे, और जो पिछले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें भी अगर आपको याद हो तो बड़े जो है इस हवाले से जो है वो बड़ी खबरें जारी कर दी थी, बड़ी चीजें सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि वो पैसों की या जो है इसकी चमक से दिखाकर जो है वो पार्टी और काम की मुताबिक करने की कोशिश की जा रही है। मैं उस वक्त एजेंसी जो है हमारे जो इदारे होते हैं, सिविल इदारे जो थी, क्योंकि हुकूमत इनकी अपनी थी तो वो ढका वक्त देखिए तो वो एक खौफ थी या एक उसकी कैफियत मौजूद थी जो अफगानी असम्बली थे के अंदर, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। नए लोग आए हैं, काफी लोग आए हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको चमक से बचाना, और जैसे पहले का ये बड़ा एक मुश्किल कठिन मरहला होगा। फिर जो नाम आपने लिए हैं ये बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, ये वो नाम है जिनको कहा जाता है कि आप जाएं और आप अपने बलबूते की सीट जीतें। तो
वो फिर उसका तरीकाकार भी होता है, वो अक्सर जो हमने देखने में आता है, जो चीजें सामने आती हैं, जो फिर बातें सामने आती हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि रेट लगा है, पाउ हुआ है, और जो है वो चीजें हैं अरकान इस किस्म की चीजें फिर सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बार भी कोई बड़ी एहतियात नहीं है, इस बार भी मुझे लग रहा है कि इस दफा होगा। और अगर पार्लियामेंट में नतीजे को कंट्रोल करने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि इख्तलाफात मौजूद हैं, तो PTI का सामना हो सकता है। इसके लिए उनको एक लायामल बनाना पड़ेगा, कैसे लायामल बनाना पड़ेगा जिसमें PTI के जो नए अराकीन है पहले तो इनके तहत बताया जाए। इस हवाले से आजम चौकी में किसी दिनों एक मुलाकात की PTI का अरकान असम्बली से यहाँ पे वो डाला हाउस में मुलाकात की थी, उनको ब्रीफिंग भी दी थी, लेकिन उनसे कब तक कागजात अपनी करती हैं। तो ये एक जो है बड़ा मुश्किल मरहला होगा और एक कठिन मरहला होगा। जो जिन लोगों ने असम्बली में भेजा है उनकी भी नजरें इस तरफ हैं, वो भी देख रहे हैं कि आया जिन लोगों को मुंतखब किया तो ये किस वक्त जाते हैं, किस तरीके से जो है उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो ये कि इतलाकी तौर पर भी इम्तिहान है और देखेंगे कि किस तरीके से वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमीद साहब, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ पेशावर और सिंगई खबर उखड़ा चे मसला शता दा दुमरा आसान इलेक्शन बने हुई दा सेनेट इलेक्शन के अमूमी तौर बांधे दा मेम्बरान स्लिप कीगी को द्वारों साइडों नहीं हुकूमत की दी शा अपोजिशन वो तेर लग वक्तों के मुंगा हमेशा द PTI मेम्बरान ही स्लिप कतली दी शिल MPAs अगुई दा पार्टी नाम पदी विस्ती ऊँची अगुई दा पार्टी खिलाफ वर्जी करे वा और हुटू ने खर्च कड़ियो। बहरहाल उस गुरु ना मख के सूरत हाल जोड़ेगी खो दा सेनेट इलेक्शन तुमरा आसान बवीना सबा न बल सबा असम्बली इजलास कीगी और कना कीगी नुसिंगा बकीगी अब हम पता लगी थोड़ा शान दिमाग लो। तास्ता प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु आम इंतखाबातों के जगह में टाकनी शुरू दी आगे बांधे द मुबैना धांधले दागे तहकीकात उस मुतालबा अर्ज नकीगी हो द PTI मशर इमरान खान साहब अवी उस जुडिशल कमीशन जोड़ के जुडिशल कमीशन में जोड़ेगी नो आगा कीगी और आगे हम सुप्रीम कोर्ट तवीली दी दे वक्त मुंग सरा सीनियर कानूनदान शबीर हुसैन गियानी साहब मौजूद दे। गियानी साहब डेरा मेहरबानी जुडिशल कमीशन ताउस तलेगी चे दगे मसले दा हल उमदा कमीशन दे मेहरबानी द अगस्तों पे प्रोग्राम के दा अर यो कार द पारा खपल कानून जोड़ दे खपल फोरम शता खपल अदालतों शता खपल ट्रिब्यूनल शता कल चे इलेक्शन उशी और इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस शी और पब्लिश शी तो बिया इलेक्शन कमीशन सर में इख्तियारात नशता चे इलेक्शन मैटर बांध या फैसले वर की ये वोरी इवन द पब्लिश कोलुना द रिजल्ट और द नोटिफिकेशन पब्लिश कोलुना पस इलेक्शन कमीशन सर दे इख्तियार नशता चे द यो पार्टी या द कैंडिडेट पर दरखास्त बांध रिकाउंटिंग द ऑर्डर की दरम दी सर नशता उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल जोड़ी हुए द इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार लाड़ो द अदालतों ने इख्तियार लाड़ो सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाहिद दा सियो फोरम दे चे द इलेक्शन बाबत की कोई दांधले भी यो कैंडिडेट राजी पर यो हल्का बांधी या द रिकाउंटिंग की या नूर द रिगिंग द दांधले से मसाइल भी नागा सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोलिशन कम चला PTI उस तलीदी सुप्रीम कोर्ट था नावल खुजदावे मचीना सुप्रीम कोर्ट सर इख्तियार शा और ना यू कोर्ट सरस्ता चे द इलेक्शन मैटर के अभी द जुडिशल कमीशन बाबत की से अपॉइंटमेंट की ऐलान की शेर जुडिशल कमीशन दे द जुडिशल कमीशन द अपॉइंट कोलू इख्तियार हुकूमत सरवी कोई प्रोविंशियल मैटर हुई न सूबाई हुकूमत सरी चागी वदा से बिल पास की असम्बली के या ब गवर्नर या ऑर्डिनेंस रोबासी न पागे बांध बिया खपल मुतालिका हाई कोर्ट था द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और वसरा दरी जजान दा पे यो मैटर बांधे छे सूबाई मसले तो पागे बांधे दा जुडिशल कमीशन जोड़ी दी छे और कल छे फेडरल मसले भी न बिया या ब असम्बली ने बिल पास की यो या ब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सुबासी यो लन मिसाल तासु नजर कुम कल 2013 जनरल इलेक्शन शो
او په هغې کوم دا پی ټی آی درنه شوی 126 ورځې درنه وه نو په هغې باندې چې کله دواړه پارټۍ متفق شوې پاکستان مسلم لیگ نون او پی ټی آی نو بیا په 2015 کې هغې یو صدر آرډیننس راکړو او د هغه آرډیننس په رڼا کې یو جوډیشل کمیشن جوړ شو چې د هغې کمیشن مشر چیرمن د سپریم کورټ دغه وخت چیف جسټس او ورسره 3 سینیئر ججان هغه ممبرانو خو هغه باقاعده یو آرډیننس صدر جاري کړ د هغې آرډیننس نوم مو انکوایري کمیشن آرډیننس 2015 چیرې د 2013 د انتخاباتو بابت کې کوتاندلي شوي چې د دې بابت کې تحقیقات وکړي د هغې به تاسو ته علم وي هغې بیا راپورټ هم راغلی وي چې نه الیکشن خو صحیح طریقې سره شو داندلي پکې نه وه شوې نو یو سپریم کورټ سره اختیار نشته یو سپریم کورټ سره صرف په هغه دی چې کو پبلک اټ لارج لاړ شي عوام الناس او هغه د پبلک انټرست یو خبرې د هغې د بنیادي او د آییني حقوقو خبرې د عوامو نو په هغه بابت کې بیا سپریم کورټ سره اختیار شته د آرټیکل 184 لاندې د کانسټیټیوشن چې هغې داسې ایون سو موټو مغشي شو د خلکو په درخواست باندې آرډر هم کولی شي جوډیشل کمیشن هم په اپاینټ کولی شي اوس دا کم درخواست چې دی دا پی ټی آی بانی عمران خان کړی دی او دا درخواست خو تاسو کتلی وي په دې کې صرف 3 پارټۍ سیاسي پارټۍ پولیټیکل پارټۍ چې دي هغه ریسپانډنټ دي یو پاکستان پیپل پارټي دی یو پاکستان مسلم لیگ نوم دی یو ایم کیو ایم دی او دا ډیره د ریانتا خبره وګورئ چې هغې ټول الیکشن هغه ډیسپیوټ کړی نه دی هغې دا وي چې نه په نورو صوبو کې الیکشن ټیک شوی دی صرف په مرکز کې چې کوم ځای کې مونږ بیللې ده نو هغه کې داندلي شوې ده او په پنجاب کې چې کوم مونږ بیللې ده نو په هغې کې داندلي شوې ده نو په داسې مسلو کې چونکې دا یو انډیویجوال مسله ده نو چې یو انډیویجوال مسله راشي نو په هغې کې های کورټ یا سپریم کورټ د جوډیشل کمیشن هغې سره نه اختیارات شته چې اعلان وکړي او نه اعلان کولی شي تاسو لا یو بل مثال درکوم کله چې د آرمي پبلیک سکول لا ثانیه شوه نو په هغې کې عوام تلو سپریم کورټ ته نو چونکې هغه د خلکو د آییني او د بنیادي حقوقونو مسله وه نو دا واحد داسې یو ایشو راغلی وه چې په هغې کې سپریم کورټ آرډر کړی و په هغې کې دا موجوده زموږ د پېښور های کورټ چیف جسټس صاحب چې دی د یو جوډیشل کمیشن یې دی اپاینټ کړو په هغې کې باقاعده جوډیشل انکوایري وشوه خو هغه د پبلک اټ لارج خبره وه د عوام الناس خبره وه د یو ذاتي شخصیتي خبره نه وه نه د یو پارټۍ خبره وه نو زما په نیز باندې دا خو بیخي د آیین او د قانون نه مبرا دي تللی دي نه سپریم کورټ های کورټ سره اختیار شته او زه خو دا وایم چې هر څوک دا مشورې پی ټی آی له ورکوي نو سپریم کورټ خو اخري فورم دی د ملک نو چې ته هغه لومبۍ ستا خبره اخري فورم ته لاړې نو بس په ځان خو دې ټولې دروازې بند کړې دوی له خدا پکار و چې الیکشن ټریبونل ته تللی وي په هغې کې دا ایشو چې ته کړی وي کونی نو بیا صوبایي حکومت دي سره شته نو صوبایي حکومت بیا یو آرډیننس پاس کولی شي یو ایک پاس کولی شي دغه لاره هم دي سره و چې نه سپریم کورټ ته لاړې د ملک اعلی عدالت ته لاړو ځان باندې د ټولې لارې بند کړي نو دا خو زه وایم چې دوی د پارټۍ کار ته یو نقصان ورکوي چې دا کم تلي دي نو دا بالکل غلط تلي دي دا به ول سپریم کورټ انټرټین کوي نو کو انټرټین نه کړي دا به په دې مینې کې ډسمس کېږي ځکه چې د دې څه حیثیت نشته تاسو کومه خبره وکړه چې بیا د مشورې ورکوي تاسو مخکې ودلته خبره کړې وه چې زموږ د ګورنر صاحب له مشورې څوک ورکوي دا راته ووایه چې دا ستاسو ما خبره دوباره ریپیټ کوم چې زموږ د ګورنر صاحب له مشورې څوک ورکوي لکه دا چې کوم نن هغې اډر کړی دی تاسو به کتلي هم وي اوسه پورې وي ډېر کسانو دا ووایي چې موږ دا اډر کله مخکې نه دی کتلی چې ګورنر دا پاور ایکسرسایز کړي او آیا دا پاور ګورنر ایکسرسایز کولی هم شي او که نه ستاسو په نقطه نظر کې څه دی آیا طریقه ټیک ته یا دا هم عدالت کې چیلنج کیدی شي یاره طریقه دا خبره ډیره د سوچ ته چې ګورنر صاحب استاد څوک دی دا بالکل د سوچ خبره ده خو چې دا کوم اډر یې جاري کړی دی د اسمبلۍ د اجلاس راغوښتو نو که پاین کې وګورې نو پاین کې د اسمبلۍ د اجلاس د راغوښتو پاور ګورنر سره دی د هرې صوبې سمري به دې ته ځي او سمري به دې پرو کوي نو چې کوم اډر د کړی دی نو دا خو بالکل د قانون د آیین مطابق د کړی دی د سره بالکل د اختیارات شته چې د اجلاس راوغواړي او دا بالکل ټیکې کړی دی نو سمري ورته نه ده تللی خیر دی نو سمري نه اگر چې هغې کې سمري ضرور ده چېرې دلته به سمري ځي په کوپر کې سمري لاړه نه شي نو بیا هم د سره اختیارات شته چېرې اجلاس راغوستی شي
او د خط کې د نن د اپوزیشن لیډر خط حواله ورکړه نو دغه حواله ورکول د اجلاس کالکول کمزوري کوي یا مضبوطی هغه لیکلي چې ماته اپوزیشن لیډر خط لیکلی دی هغه ریفرنس ورکړی دی او د کسانو نه حلف واخلی ځکه اجلاس راوغواړی او بالکل چونکې دا د یو سپیسیفیک پرپز لپاره ما هوتا ستوي چې د موږ ملک د قانونو د آئینو استعمال کم دی او غلط استعمال ډیر د میس یوز ډیر کی ایکسپلویټیشن هم زیات کوو او څنګه چې تاسو بالکل رائټ سی پوینټ کړه دې کې باقاعده نه ریفرنس څه چې لاندې کو تاسو کتل د خط لاندې نه به باقاعده د غیر ریفرنس سره د اپوزیشن لیډر ته پکې کاپیم کړی دا بالکل د نورې موبلایز کړی دی نو اگر چې دا استعمال دغه حق دی خدای یو سیاسي استعمال دی او د یو سیاسي پارټۍ له پیدې ورکولو لپاره د استعمال دی دا صرف د دې هدف پورې استعمال کړی دی ځکه چې د اپوزیشن لیډر په دغه باندې په پروپوزل باندې یا دغه په کمپلین باندې د اجلاس راوستنې اختیارات سره شته چې دا کوم موقع او محل سره د اختیارات استعمال کو نو دا یو سیاسي استعمال دی صحیح اسه یو سوال دی لکه زموږ ملک خور سره نوې نوې کیږي که د اجلاس کال ک نو سپیکر خو هم د خاصه اهمیت لري هغه نه مني چې زه اجلاس نه راغواړم یا د اجلاس نه طلب کوم بیا بس کیږي بالکل دا یو غټ سیاسي بحران جوړیږي او ځکه د اجلاس طلب کول شو نو دا په دې موقع په باندې چې الریډي پکې یو ګروپ پکې هاي کورټ تم تللی هاي کورټ کې درخواست کړی دی او دلته دا یو پولیټیکل ایشو دا ځکه چې گورنر د بلې پارټي هغه به سپورټ کوي او دې چې کوم بل سیاسي پارټي ده نو زه وایم چې په دې وخت کې دا سیاسي بحران پیدا کولم نو پکار گورنر صاحب له په دې موخ باندې داسې اجلاس راغوستل نو پکار دې سه قانون پکارو چې یو مفاهمت ورته یو منځنۍ لار ورته نو پکار چې داسې وخت کې دی کړی یو سیاسي بحران به پیدا کیږي سپیکر به انکار کوي یا به ممبران احتجاج کوي نو دې نه به یو شی جوړیږي بالکل مطلب خبره بار ته روزي نه کواس اجلاس نه راغواړي بس نه راغواړي خبره ختمه او بالکل صحیح خبر لکه مونږ دا وایو چې گورنر صاحب ډاکټر عباد صاحب خوشاله کړ چې تارا ته خط لیکا اجلاس راغواړه ما راغوسته اوس دوی نه راغواړي د څه کولې شم نو دا خو به دې نه منډه زوالې چې دا څنګه مونږ د څورو نور چیرې دا زموږ صدر صاحب زرداری صاحب هم اسټابلیشمنت ویلي چې کو نور څوک پخلا کوي کو نه مولانا صاحب پخلا کوي او جی زما خیال چې دا به بیک ډور باندې مولانا صاحب سره دا خبرې شوي چیرې دا تاسو گورنر پاتې په صوبه کې نو ځکه زم چې دا غي د پاره دا دومره دننه خبر چا در کړی دی شبیر صاحب ولې چې دا خبر خو پرون ډېر لک خلکو ته پته را چې دا گورنر بم پاتې کیږي او مولانا صاحب سره ډېر خبرې شوي دي او نو دا گورنر صاحب چې دا کوم اجلاس راوسته دی په خپل هغه ثبوت ورته خبرې شوي لکه تاسو وایي چې هغه تصدیق وکړي چې آو بس مرکز سره لین سیټ دی او کنه بالکل دا خو دې تصدیق وکړه کنه چې گورنر خو شوې چې دا غي سړی ما غو من نو مطلب دا چې د دې ارث معاملات بس فاینل شوې ها دا راته سوه چې اوس اسه مثال خبره اسمبلی اجلاس راغی گورنر په وینا باندې اجلاس راغوستل شو د اپوزیشن اویش کسان ناستی او دغه سلیریش کسان چې کم حل فخلی اغم کې ناستل او اچانک د گورنمنت سایډ نه یو کس پاسی او وی کورم خو پورا نه دی حکومت سایډ نه سو کم نه دی راغله نو کورم کې با آیا دا کسان چا حلف نه دا کاونټ کیږي او کنا نه دا خو بل کاونټ کیږي نه ځکه چې دی لا وته د دې غشي او کله ممبران نه کنه نو مطلب دا چې اجلاس څه چانس ښکاري نه کراو غسل شو نو همداسې به ختم شي بالکل ډېر مسایل خبرې پکې شته پی ټی آی سره ډېر قانون شته چې هغه په وخت باندې هغه بالکل استعمالول شي صحیح دا راته وایه سره ذکر وکړو دغه الیکشن حوالې سره مونږ خبره کوله یو خو دا ټریبیونل چې کوم د الیکشن ټریبیونل دی دې کې کله پورې درخواست خلک ورکولی شي ټایم پکې څومره دی او دا آیا ټایم باونډ اکټیویټي ده فیصله ورکولو کې یا نه دا به هم څنګه دیواني مقدمې وزدام رواني دا خو زموږ بدقسمتي ده چې تاسو به کتلي چې د تیر الیکشن داسې مسایل چې په سټې اډر باندې خلک ناستي ممبرانو پنځه کاله تېر هم کړل او تر اوسه پورې ونه چې لا فیصلې ونه کړې ګیګیاني صاحب زه یو هفته مخکې تلم هائی کورټ ته نو ماته یو سینیر وکیل چې 2002 والا کیسونه هم لا پراته دي بالکل پراته دي ما تاسو ته چې د پی ټی آی ګورنمنت وګوره چې لکه داسې کسان سپیکران ډیپټي سپیکران وزیران پکې تیر شو او هغوی په سټې باندې د الیکشن ټریبیونل په سټې باندې پلټینې ورتېر کوه کیسونه لا فیصلې نه شو نو دا ټایم باونډ اکټیویټي ده دا ټریبیونل والا او که نه
او دا ډیر ټایم دی. دا بالکل څنګه چې تاسو مثال ورکړو چې دا یو سیول میټر دی، یو سیول فورم غوندې دا چې ویږي، نو دا دومره ټیم دی چې نه تیر شو د دې فیصلې ونشي. نه ټریبیونل کې دنه فیصله خو زر کیږي دی، خو خپل ټایم د 120 دن 180 دن ټایم دی کنه. دې کنه خو آی کې دومره ابجیکشن پکې روزي، ابجیکشن پټیشن روزي، یا نور پکې داسې مسایل روزي، یا الیکشن ټریبیونل او انټر مارډر پاتې، نو په هغه باندې هغه بر لاړ شي، اپر فورم ته لاړ شي، هغه کې بیا سپیس شي، بیا راځي. نو هغه ټیم ګوره په هر قانون کې یو ټیم شته، نو زمونږ په دغه کې څه وګوري، کو سیول وګوري، کو فیملی میټر وګوري، پس عدالتونه داسې شي چې پای کې وي چې په 1.5 ورځې کې به فیصله کوي، په 9 ورځې کې به فیصله کوي، هغه په 9 میاشتې کې به فیصله کوي. د دې د وجې نه چې هغې کې قانوني مسایل پکې داسې راځي چې انټر مارډر وشي، بل عدالت ته پکې لکه تاسو ته دې څه حل ښکاري نه چې بس سره له دقه به چلیږي. اوس بس چې کوم اوسو شو چې حل په هغه شو، بس دا ممبران هم دي، دا وزیران هم دي، دا مشران هم دي. ډیره مهرباني شبیر حسین گیانی صاحب سینئر قانوندان او څنګه خبره وکړه چې زمونږ د ملک نظام هی همدغسې دی چې دا سیستم به رواني، دا به اپیلونه کوي، حاضریانې به کوي، پیشي به وي، بیا که ټریبیونل کې هغه بیلي او اپر فورم ته چیلنج کی، بیا به کله یو وکیل نی، کله به بل نی، کله به جج بیماری، او همدغسې به هغه کال یو نیم 2 کاله نور هم تیري کی، بیا که هلته کیس بیلي ابه نور برابر شي، بیا به هلته کیس لګي نه، او که ولګېده نو جج صاحب به نه پوهېږي، بیا به وکیل نه پوهېږي، بل وکیل به غیر حاضري، لکه دا به وله ښه ډوچ وي او دې کې به 15 کاله تیر شي. څنګه چې ذکر هم وکړه قاسم سوري صاحب والا واقع هم دغسې وه چې بعد کې بیا هغه د اسمبلی ماتولو هغه آرډر هم ورکړه او ورسې ختم کړه. لکه دومره عجیبه حل دغه شی و. خیر پی ټي آی مخکې کولو والا وه، اوس پی ټي آی سره کېږي لګیا دي، نو دا خو داسې پهیه ده چې کله بری بیا به لاندې هم راځي، نو هر یو کس ترې نه متاثره کېږي. د افغانستان صورتحال څه دی، د پاکستان او افغانستان خپلو کې تعلق څنګه دی، یو وړه شانته مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پاکستان نن وزیر اعظم پاکستان کلو خبره وکړه چې افغانستان کې چې کم دغه ترهګرو هلته کې پوینټس دي یا هلته کې ټکانې دي، د دې اجازت مونږ نشو ورکولی، دې کې مونږ چالم اجازت نشو جوادار سو کی او مونږ به بیا کاروایی کوو. لکه د پاکستان د سایډ نه څومره هم دلته کې کیجوالټیز کیږي، د حوالې سره پاکستان مخکې هم هلته وینا کړې وه، او چې کم ارس هلته روان دي د پولې نه هغه غاړه په هغې باندې هم هغوی کافي د خفګان اظهار هم وکړه چې مونږ د پولې نه هغه غاړه نه چې کومه ترهګري کیږي، مونږ د هغې هېڅ قسمه د هغې هغه نشو برداشت کولی، مونږ به د هغې خلاف به خامخا کاروایي کوو. وفاقي کابینه اجلاس هم نن شوی دی، هغې کې دا خبرې شوي دي، او هغې کې هم دا خبره چې کوم خلک دې وخت کې د مونږ شهیدان دي، مونږ هغې باندې سترګې نشو پټولی. او نن نه 15 کاله اول چې کومه ترهګري مخې ته راغلې وه، هغې کې 80 نه 80 زره پاکستانیانو خپل ځانونه ورکړي دي، او اوس مونږ ګورو چې څه موده وشوه چې یو ځل بیا ترهګري مخې ته راله. مونږ خپل ګاونډي هیواد سره امن سره اوسېدل غواړو، خو د امن مطلب دا نه دی چې د هغوی ځمکه د ترهګرۍ خلاف دی استعمال شي او مونږ هغې کې په نښه شو. مونږ به دا بالکل برداشت نه کړو چې د هغې سایډ نه ترهګري مونږ باندې وشو. مونږ خو غواړو چې راشي مونږ سره کېنئ چې په ناسته خبره وکړو او سنجیدګۍ سره مونږ د دې حل راوباسو. دې وخت کې مونږ سره پېښور کې د ایک نیوز سینئر کارسپونډنټ سینئر صحافي ناصر داوړ صاحب موجود دی. داوړ صاحب مهرباني. داوړ صاحب دا چې کوم د پولې نه هغه غاړې نه سره روان دي، پاکستان یو ځل نه 2 ځل نه په درځونو ځل باندې هغوی ته وینا وکړه چې تاسو لږ هلته کې خپل دا علاقه کنټرول کړئ، چې ستا ملک کې سم کوي هلته دې کوي، که ته ورله هلته سیف هیونز ورکې، ځان سره ساتې، هر څه کوه، خو چې پولې نه دې غاړه حمله کم از کم نه کوي. خو افغان حکومت اوسه پورې د هغې څه حل راونه ویسته. اوس پاکستان هلته حمله وکړه یا هلته پاکستان کاروایي وکړه، د دې تاسو مستقبل کې اثرات څنګه ګورئ؟ فهیم صاحب داسې کار دی چې ما په خیال پاکستان ته دا کار ډېر مخکې کول پکار و، پاکستان ډېر لیټ شو، ځکه چې اوس په دې وخت کې پاکستان ته ښه ثبوتونه په لاس شته. په پاکستان کې چې څومره تخریبي کاروایي نه کېږي، څومره ترهګرۍ کېږي،
نو دا اپریټ کیږي د کابل نه د ټي ټي پی خلاف چې کله اپریشن ضرب اعظم وشو نو په هغه وخت کې د اشرف غنی حکومت خو بیا هم په پکتیا کې په خوست کې زمونږ چې کوم جنگیالي ډلې دي هغه ځایونه جوړ کړل هغه لاړل الته پناه واخیستله نو هغه هم ورته ویل کوم کړلو بیا اوس خو امارت اسلامي افغانستان دی چې اوسه پورې دی ته ترهګر نه وي بلکې مجاهدینو ته دی لپاره او اوسه پورې ریپورت دادی چې ونه اتر ټریننګ کیمپ القاعده چلوي په افغانستان کې په مختلف سیمو کې چې په هغه کې ټي ټي پی ټرین کېږي نو ټي ټي پی چرته تللی دا نه روس ته تللی دا نه یوکرين ته تللی دا نه امریکا ته تللی دا او هغه واپس راځي په پاکستان کې کارواني کوي او بیا ته دا ویلې شي فهیم صاحب چې ترملګنز چې کله اصلا امارت اسلامي افغانستان راغلي دی په وکمنۍ کې په افغانستان کې نو دې خلکو ته ترملګنز هم ملو شول سنیپر گنز هم ملو شول نور ډیره هغه اصله چې کومه نیټو فورسز په افغانستان کې پرې شو او امارت اسلامي افغانستان ترلاسه کړی دا هغه ټي ټي پی ته پلاس ورغلی دا دیو جنا پاکستان سکیورټي ادارې په ټیک ټاک نقصان وشو زموږ د فوجانو زموږ د پولیس خصوصا ټارګټ شو نو دا هغه خبرې ټولې چې پاکستان ته متخیل پاکستان ډېر زیات صبر وکړو چې څومره اوسه پورې غټه کاروانه وشولې کزي یو نوم داخله ما نو ډېر وګ فهرست هغه او چې څومره ترهګري شوي کیږي لګیا دي په پاکستان کې په دې وخت کې د ټول ترهګري اپریټ کیږي د کابل نه بیا چې کله امارت اسلامي افغانستان په واکمنۍ کې راغلو په افغانستان کې د ټوپک په زور باندې واخستو یا پسې خو هغه نه پس بیا ټي ټي پی دلته باقاعده په ټول خیبر پختونخوا کې بیا په ټول بلوچستان کې او سب جنوبي اضلاع کې داسې ځلې دي داسې ډیویژن نه دي چې الته دوی یو شډ ګورنمنت جوړ کړی دی دوی خپل دلته یو وجود شته او دا وجود په هغه وخت کې قائم شو چې کله د پی ټی آی ګورنمنت په مرکز کې او هغه کډیات شي بیا وفدونه تلی افغانستان ته جی بالکل او بیا امن پروسس خبرې کېدلې امن خبرې کېدلې نو سیز فایر وشو په هغه سیز فایر دوران کې داخله کراغل په هر ضلع کې په هر ځای باندې اوستا د دې وجود شته د دې کسان شته د دې ټیک ته اپریټ کېږي د کابل نه اغاز درنه ما چې کوم مشران دي اغاز تدي خو دلته یو ټیک ټاک نتورک دوی فعال کړو د دې نتورک چې کوم فعال شو هغه بیسیکلی غیر فعال جوړ شو په اپریشن د عجب کې دا بالکل د دې نتورک ختم شو نتورک غیر فعال شو او په هغه وخت نو وخت تر اوسه پورې بیا اوس د موجودات کوم انتخابات تیر شول په دې کې د خاموشي چې کومه و نو په دې دوران کې هم داخله کړهلو دلته یو خط ټیک ټاک سترانګ هولډ جوړ کړل خپل چې کوم نه دی دغه زینې مرکزونه او هغه دی ځای په ځای فعال کړی دي خصوصا کله جنوبي پنجاب ته پر موږ ګورو نو هغه ته په لکی مروت کې او ټول ضلع لکی مروت ډیره د بدبنۍ سره مخامخ ده او فار د فرست ټایم موږ ګورو چې په کارګ غونډه ضلع کې هم ډیره پرمنه ضلع وا هغه تاسو په نشو پته کېدلې هغه ته هم دوی خپل هغه سیل جوړ کړی دي نو هغه ته داور صاحب تاسو کوم خبره کوي لګیا چې پاکستان اوسم ډیر لیټ شو لکه پاکستان ډیر خکار کو لګ لیټ او لګ نورم زر پکارو د پوله نه هغه غاړه ډیر نږدې اغوی کیمپونه جوړ کړیو او سپاروایم نه وا چې ایته پتا وا چې پاکستان هم ته سوینا موږ د افغانستان په حدودو کې دغه کاروای نه پس تاسو غنئ چې ای به التنوس نورم لري موو کیږي لکه زمونږ بارډر د خوانه با لګ کابل طرف ته یا د بل اړخ ته لاړ شي نه هم دلته بل اپراتی تقریبا 8 میاشتې مخکې ستا ډیر چې ټی کسان الته په شمال طرف کې چې کوم شمال صوبې دي هغه ته پراته دي هغه ته تللی دي هغه ته دوی لیکستا هغه ته دوی خپل هغه سلیپینګ سیل چې کوم دي هغه جوړ کړی شوی دي او د سره زما د تمه چې په افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه په کونړ په نورستان کې هم ټریننګ کیمپس دي نو د ځنه ستلي ځنه سمبل کړی دي په چکم کې عادت په کابل کې نو هغه ته ما خیال دي چې اوس پاکستان ته مسلې سوا کېږي شي نو هم او افغانستان د پاره به اوس مسلې ول چې افغانستان کومه وګورو نو یو پاکستان او چې هغه بوله په انټرنیشنل اریو فرنٹ باندې خبره کوله ای سره هم موقع نه و دا غوي کس بناو نو زمونږ وزیر خارجه با خپل خبرم کوله او هغه له هم خبره کوله
اوس خو هغوی موږ سره هم جګړه سرته واغسته لکه پاکستان په افغانستان په حدودو کې دننه د پاکستان خلک کم چې ترهګرو هغه وجلي دي یو هم پای کې افغان کس نه دی وجلی شوی او هغوی بدل کې زمونږ په فورسز باندې حمله وکړه نو هغوی ته به څومره نقصان کېږي دی نه اوس ګوره داسې ده چې ته وګورې نن د 3 ورځې کېږي چې په پاک افغان بارډر باندې په مختلفو 3 ځایونو باندې 2 ورځې جنګ تېر شوي 3 کسان زموږ اف سي والا شهیدان شوي دي پکې څه زخمیان شوي دي پکې بهرحال هغه پرون مخامخ سه ولاد دی هغه جنګ او لکه ټیک ټاک یو جنګ روان شوی دی نو داسې ده چې اوسه پورې امارت اسلامي افغانستان د لانکې ستا بین تنظیم د ټي ټي پی نو هغه ورته ترهګره ډله نه وي هغه ورته مجاهدین وي نو ته څه فکر کولی شې چې هغه به تاسو سره په دې کې څه ښېګړه وکړي هغه خو که چېرته وغواړي نو د کوم ټریننګ کیمپ چې کوم لګېدلي دي د امارت اسلامي د تنظیم لاندې دي القاعده ټریننګ ورکوي او د ټي ټي پي کسان پکې ټرین کېږي او بیا هغه راځي په پاکستان کې جهاد کوي نو زه خو دا وایم چې په ټي ټي پي نه زیات تر زموږ چې کوم ګاونډي هېواد د واکمن حکومت دی عبوري حکومت دی خو دا پکې ملایق دا پکې ککړ دي په دې سیزونو کې او دا هغه نقصان باغوي ته کیږي ولې چې دا انټرنیشنل فرنٹ باندې یو مرګره او هغه مرګره پاتې نشو نو بالکل دی په دې کې نه دی دی بس اوس چې کومه ورځ خاطر رسول هغه ټیک کړی رسول دوی ته ضرورت دی د ټي ټي پی هم په افغانستان کې ځکه چې داسې ځنه ګروپونه دي امارت اسلامي افغانستان کې چې دا غي نه ټي ټي پی هغه کې بیا څه پته کېږي نو خپل لکه د لري سوچ نه کوي صرف د یو ورځ 2 سوچ کوي لري سوچ ولدي نشته بس دې سوچ ته اوس کا پټول ته وګوره د دې دا فکر دی د دې سوچ ته یو سپایوم د هغه په سوشل میډیا لګیا په فیسبوک لګیا په ټوئیټر لګیا په انستګرام لګیا او لکه دا خو اډو حکومت دی نه کنه یو عجیبه غونډه کیسه جوړه کړې ده نو اما خیال دی چې دوی سبا نه ګوري اوس نن شپه ګوري چې بس نن شپه خاطر شي حالانکه پاکستان سره د ټیک ټاک د پاکستان د ټیک ټاک احسانات په دوی باندې داسې نه ده اوس پورې لګیا دی پاکستان چې لاس واخلي اما په خیال ډېر زیاته مسلې سره به مخ او چې کوم دا پاکستان اوس فیصله کړی ده چې مونږه ایون چې کوم لیګل توګه باندې دلته اوسېدل افغانان هم نور نه ساتو بس ټیک ته د هغوی کارډ ایکسپایر شو واپس دي ځي دا څومره مهمه فیصله ده زه وایم چې دا کوم ګوره زه بیا دا وایم چې موږ حکومتونو کا دې مسلې کې نختی وی سره پولیس ډېر خرابېږي هلته زیاتره هغه خلک چې اوس چې راغلي هم دي چې کوم غیر قانوني په پاکستان کې اوسېږي هغې ته مکمله د ژوند هلته خطره ده هلته دوی ژوندي نشي پاتې کېدلی دا خلک چې راغلي دي هسې هم دي راغلي کورونه هسې هم دي پرېښي داسې کردارونه دي چې زه درته خبرې وکړم نو هغه سړی د برداشت کولو نه دي نو داسې ده چې زه وایم چې دا فیصله د انساني په حوالې سره به نوي ټیپ حکومت ته زور ورکوي نورې کیسې هم شته پاک افغان ټرانزیټ ټریډ بندولی شي افغانستان ته چې کوم لارې دي بندولی شي نو ما په خیال دا فیصله باید ډېره ټیک نه وي چې د کوم خلک دلته اوسي یا راغلي دي زه وایم چې هغې سره هم ګزاره پکار ده موږ به د پاکستان د ځان افغانستان نه جوړوي که نه دلته فیصلې ډېرې په پراخه طرفداري سره پکار دي پاکستان فیصله کړې ده موږ دا نه ټول ته ویلي چې غلطه شوې ده خو بهرحال زه به دا وایم چې نظرثاني دې ته کول پکار دي دا خلک چې کوم راغلي دي دلته اوسي په دې افغانستان کې یو شپه ژوند هم د دې حرام دی بالکل او چې کله خبره کوي لګیا نو زمونږ هم څه کډوال هلته کې دي تاسو ته به ښه اندازه وي د هغې چا څوک دي هغه کډوال به کله پاکستان ته راځي دا دا چې زما د وزیرستان دي ټول هغه د وزیرستان ما زما کلیوال دي په خوست کې هم شته په پکتیا کې هم دي په پکتیکا کې هم دي نو هغه ته هم اوسي او بل دا چې دا خلک سره ګیرول نشي دا لکه اوس زما د بړکوالي چې کوم ملګري دي کوم سوچ هغه ټول په خوست کې دي زما د بچپن ملګري نو دا څه ده چې دا خلک ګیرول نشي نو اما په خیال چې حکومتونو ته دا فیصله نه دي پکار چې پاره کې ولسونو ته تکلیف وي ولسونو ته لکه سپیس ورکول پکار دي ځکه چې کدلته په ما کې افغاني مهاجر پروت دی نو هلته هم زما اجر یم نو دا مسلې به هلته هم وي د ښې ورځې نه دي تللي دا چې ما نه کوم تللي دي ښې ورځې نه دي تللي د بد حالۍ نه تللي دي نو هغلته د دوی ژوند دلته ډېر خراب و چې دوی کره تلل
دوی بل ته نشو رسیدي دوی به مړدل په لار کې نږدې لار خوسته هغه ته آباد شول صحیح ما په خیال د ولسونو د خیال ساتل پکار دي جوړه هوادونو ته ډېره مهرباني ناصر داوړ صاحب پېښور کې د ایک نیوز سینیئر کارسپونډنټ او څنګه خبره وکړه ولې چې زمونږ د ګاونډي هیواد سره چې کوم حالات دي د باره کې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې کوم خبره کړې ده کابینې سره یې ذکر کړی چې زمونږ دا تمه ده او زه ډېر زیات دغه تمه لرم چې زمونږ کوم ګاونډی هیواد دی اب زما په دغه تجویز باندې زما په دغه خبره باندې ډېر زیات سوچ کوي چې موږ څنګه دلته کې امن راولو موږ نه غواړو چې زموږ ګاونډي هیواد سره حالات خراب شي حالات ښه کول غواړو خو چې هغه موږ سره لږ مخې ته راشي او بیا موږ دغه مسلې چې دی حل جوړ کړو پاکستان یو ځل نه څنګه چې داوړ صاحب مو دوه پیرې نه موږ څو پیرې افغانستان ته ووایي چې دا خلک هلته کېدي ټرین کېږي چرته ټرین کې سلې ټرین کې بس ته کنه اوس هلته ځان غلطه سره پاتې کېږي ځان سره پاتې کا خپل سیسټم حصه جوړ کا هلته نوکری ورکا خپل فورسز کې والا چې څو سره کې خو دې خوا ته هغوی څه کوي لکه تاسو سره دي موږ نه غواړو نه موږ ته پکار نه دي ځان سره وساته خو دلته د کاروایي نه کوي پاکستان صرف یو خبره غواړي او هغه د امن موږ امن غواړو پاکستان کې او افغانستان کې او موږ هیڅ قسمه ترهګري نه غواړو او دغه ترهګرۍ خلاف پاکستان افغانستان ته وایي چې راشه موږ لاسونه مضبوط کړئ چې موږ دغه سیمه چې ده هغه امن طرف ته راولو پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان